पूर्वा ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। पूर्वा सिनिस्tra, पूर्वा destra ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੂਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ destra ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੂਰਵਾ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਨਿਸtra ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਦੋਪੀ ਪੂਰਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਵਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਵਾ ਆਵੇਗਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰਵੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਪੂਰਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰਵਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਦੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸੋ ਦੋ ਪੂਰਵੇ ਆਣਗੇ। इसकी दूरी 150 मीटर आ। ਜਿਹੜੇ सिग्नल ने एक पेरिकल होते हैं, यानी कि खतरे वाले साइन बोर्ड। इस जगह के उपर स्पीड ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। moderare la velocità ridurre la velocità, स्पीड ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। regolare la velocità, स्पीड ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस जगह के उपर जी सड़क आपां पूर्व मिलेगी, मोड़ मिलेगा, विजिबिलिटा लिमिटाता दिखाई आपां इस जगह दे विच घट देंदा है। सो नोट कर लियो, विजिबिलिटा लिमिटाता। उस तो बाद नैक्सट इस जगह दे विच चार चीज़ां खास तौर पर करन दी मनाही है। गड्डी नूं फिरमाता, सवारी को उतारना या फिर चढ़ाना, ये नहीं कर सकते। सोस्ता, गड्डी को छट के परकेजू लगा के नहीं जा सकते। रेत्रो मार्चा, गड्डी का पिछे चलना, उन्होंने कहते हैं रेत्रो मार्चा, गड्डी को रिवर्स करना, ये भी नहीं कर सकते। इनवर्सियोने दी मार्चा, इनवर्सियोने दी मार्चा का मतलब होता यू टर्न का काम करना, ये भी नहीं कर सकते। प्लस इस तो इलावा अगर साढ़े कोल गिनती आ 5 पूर्वियां की, सो उस टाइम आप 5 तुरनांती लेके भी लगा सकते हैं। आप पूर्वी भी लिख सकते हैं, लेकिन किताबी भाषा के तुरनांती कहा जाता है। अगर एक ही मोड़ आ सो एक सिग्नल लगावांगे सिर्फ सिंगल मोड़ वाला, अगर दो मोड़ ने सो डबल मोड़ वाला सिग्नल लगावांगे। अगर अपने कोल गिनती हैगी आ 3 मोड़ की या 4 मोड़ की, 3 या 4 मोड़ का कोई भी सिग्नल नहीं हैगा, उस टाइम लिख के खास तौर पे लगावांगे जिन्ने भी मोड़ आएंगे। गिनती लिख के पीछे लिख देंगे तुरनांती, अगर 3 ने 3 तुरनांती लिख देंगे, अगर 4 ने सो 4 लिख देंगे। उस तो बाद खास तौर पे उदों ध्यान वरत के चलोगे जब पूर्वा गिला होवे, यानी कि बनिया तो उस टाइम गड्डी स्लिप कर सकती, यानी कि गड्डी की जिहड़ी पकड़ हुंदी है, पकड़ नूं कहंदे ने अधेरेंस, पकड़ घट सकती। ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ पूर्वे ਨੂੰ पार करना है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ खास तौर पे सड़क ਦੀ ਸੱਜੀ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਜੀਨੇ ਡੈਸਟਰਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਡੈਸਟਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਤੀਨੋ ਦੀ। ਰੋਤੀਨੋ ਸਟੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਤੀਨੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਪਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। क्वेश्चन चाहे तुम 4-5-100 वारी कहे भी चलन की मनाही, लेकिन आप मनाही नहीं देवांगे। स्टपनी पा के खास तौर पर ध्यान वरत के चलांगे। उस तो बाद गल करते हैं दो पनैलियां की। जिहड़ियां पनैलियां होंदियां ने दो, एक लुंगेत्से वाली होंदी है, एक दिस्तांसे वाली होंदी है। अगर पूर्वा आ रहा है 150 मीटर बाद, सो किसी भी तरह की फट्टी के द्वारा लिख के नहीं लगाया जा सकता। अगर वही पूर्वा 150 तो ज़्यादा दूरी पर आ रहा है
फिर खास तौर पे आप जिन्ने मीटर बाद कूरवा आंदा होगा आप दिस्तांसे वाली फट्टी लगा के कूरवे के साइन बोर्ड थले लगा के दस सकते हैं भी ये वाला मोड़ इन्नी दूरी ते आ रहा है। उस तो बाद जब भी आप एक पहाड़ी इलाकों के उपर चलते हैं, पहाड़ी सड़कों के उपर चलते हैं, उस जगह के उपर ਜਿਹੜੇ मोड़ होंगे ने वो अणगिणत होंगे ने, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। कभी भी जो आप रोड उपर चलते हैं 20-25 की गिनती नहीं लिखी मिलती। फिर उस टाइम की किया जाता है, जिन्नी जगह तक कूरवे आ रहे हैं उन्ने टाइम की उन्नी जगह को अंडरलाइन करके मीटर च मिल के एक फट्टी लगाई जाती है, उसके उपर लिख देंगे जिन्ने भी किलोमीटर तक कूरवे आ रहे होंगे। इसका मतलब ये होगा भी आने वाले सफर 3 या 4 किलोमीटर जितना भी फट्टी के लिखा मिलेगा उन्ने टाइम तक सानू मोड़ ही मोड़ मिलणगे। लेकिन तुसी ये नहीं कह सकते 2 ने 3 ने 5 ने 10 ने 15 ने। सो ऐदा की गलती तुसी बार बार क्वेश्चन के अंदर नहीं करनी। जिहड़ियां पनेलो ने वो एक दूरी वधाण वाली है, एक हैगी है लुंगेसे वाली। लुंगेसे वाली फट्टी का पता तां चलता है ਜਦੋਂ आसे पासे उसके 2 एरो लगे हुए मिलते हैं। बाकी पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर की कहा जा रहा है, आओ जी। सो कूरवा आ जिहड़ा खास तौर पे चाहे एक सिंगल मोड़ आ ते चाहे वो हैगा आ एक डबल मोड़, लेकिन जिहड़ा ध्यान आ सावधानी आ लगभग हर एक मोड़ ते ही वरतनी चाहिए। जो तुसी पहले मोड़ दे विच सावधानी या मनाहियां जिहड़ियां वरत के चलोगे सेम सैकेंड मोड़ दे उपर भी वो लागू होणगियां। ये नहीं कहना है कि अगर पहले मोड़ के उपर दिखाई घट दे रहा सीगा ते दूजे मोड़ के उपर सानू दिखाई वधिया देन लग सकता है। गल कीती जावे एक रोटीनो दी, रोटीनो किसनू कहा जाता, रोटीनो कहा जाता एक एक्सट्रा टायर जिहड़ा हुंदा है, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਸਟੱਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀਨੋ ਰੁਆਤਾ ਦੀ ਸਕੋਰਸੋ, ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਇਰ। ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਵਰਸੀਓਨੇ ਦੀ ਮਾਰਚਾ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਕਮਾਉਣੇ ਦਾ ਕੰਮ नहीं कर सकते, फिरमाता नहीं किया जा सकता, सोस्ता नहीं कर सकते, रेत्रो मार्चा नहीं किया जा सकता। ऐदा ही सिग्नल के अंदर दिखाई भी घट देंदा है। ओवरटेक का काम कदों नहीं करना हुंदा। मोड़ दे अंदर खास तौर पे जदों सड़क दे अंदर ये नक्शा याद रखना चाहिए भी जदों कहता है ना doppio senso, allora questo è una strada doppio senso जिसनों कहा जाता है डबल रोड, टू साइडेड माइक ऑफ प्लीज, टू वे रोड। जदों कूरवा होवे इसनों एक कूरवा मान लेने भी एक कूरवे के अंदर रोड होवे ना सुर पासों अपनी लाइन दे विच रह के करना है ना सुर पासों दूजी लाइन दे विच रह के करांगे आपां क्योंकि मनाही है। अपनी इटली के अंदर साइड हैगी राइट साइड, सो केड़ी लाइन के नज़दीक रह के चलांगे विचिनो इल मार्जिने डेस्त्रा, क्योंकि साडी साइड सज्जे पासे आ, लाइन भी सज्जे पासे वाली दे ही नेड़े रह के चलांगे। मोड़ दे अंदर एक रुकावट नहीं आ रही लेकिन इंप्रोविजो अचानक ली किसी गड्डी दी ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਸਟਾਕੋਲੋ ਇੰਪਰੋਵਿਜ਼ੋ, ਇੱਕਦਮ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ preannuncia कह रहा है, preannuncia दसना किसी चीज के बारे, la presenza मौजूदगी di tornanti, tornanti किनू कहा जाता, tornanti कहा जाता है मोड़ां नूं, tornanti दा मतलब भी मोड़ ही हुंदे ने।
ਤੁਰਨਾਂਤੀ ਵੀ ਮੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੇ ਇੰਟੇਗਰਾਤੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇ con apposito pannello। ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਨਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਪਨੈਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਨੈਲੋ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਡ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮੋਡ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਡ ਆਣੇ ਹੋਣ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਮੋਡ ਆਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? 3 ਤੁਰਨਾਂਤੀ। 5 ਮੋੜ ਆਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ 5 ਤੁਰਨਾਂਤੀ। ਗਿਣਤੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਮੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਰਨਾਂਤੇ ਵਾਲੀ ਪਨੈਲੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਨੈਲੋ ਤੁਰਨਾਂਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸੈਂਸਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਰਨਾਂਤੀ, ਤੁਰਨਾਂਤੀ ਤੇਜ਼ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਫੱਟੀ। ਇੰਟੇਗਰਾਤੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? con apposito pannello, ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੇਰੋ। 2 ਨੰਬਰ ਲਾ ਫਿਗੂਰਾ rappresenta, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। allora è un segnale di pericolo, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲ ਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਡ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਗਨਲ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਪੇਰੀਕੋਲੋ ਦਾ। ਫਸਟ ਨੇਮ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਪੇਰੀਕੋਲੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ un dosso ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਆ। ਸੋ segnali di pericolo, vero। 3 ਨੰਬਰ segnale raffigurato preannuncia una strettoia। strettoia ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ strettoia ਦਾ, ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 il segnale raffigurato preannuncia un tratto di carreggiata। ਇੱਕ ਰੋਡ ਆ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਆ, ਸਦਰੂਚੋਲੇਵੋਲੇ, ਸਲਿੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ। ਸਲਿੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰੋਡ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੋ, ਤਿਲਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ preannuncia in genere, ਜਨਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ 150 metri, 150 ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। una doppia curva pericolosa, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਨਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜ ਮਿਲਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਪਿਆ ਕੂਰਵਾ ਪੇਰੀਕਲੋਜ਼ਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100 ਨੂੰ 150 150 150 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਮੋਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਵੈਰੋ। 6 ਨੰਬਰ il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a sinistra। ਓਕੇ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਮੋਡ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੋਡ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ? allora ਆ ਸੜਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਡ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਨਿਸਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਿਗਨਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, allora ਪਹਿਲਾ ਮੋਡ ਸਨਿਸਤਰਾ ਨੂੰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸਤਰਾ ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂਰਵਾ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਿਨਿਸਤਰਾ।
vero. 7 number. Segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada सड़क ਦਾ ਪੀਸਿਆ con serie di dossi ਜਿਹੜੇ ਸੈਰੀਏ ਦੀ ਦੋਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਰੀਏ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਰੀਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਰੀਏ ਦੀ ਦੋਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਰੀਏ ਦੀ ਦੋਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਆ ਲਗਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਇਹ 200 ਨੇ ਪੜਦੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਏ ਆ ਮੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੂਰਵੇ ਦਾ ਸੋ ਕੂਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ 200 ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਸੈਰੀਏ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਹੁਣ tratto di strada deformata ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਦਾ ਆ ਫਿਰ 200 ਆ ਫਿਰ ਕੁਨੀਤਾ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਪਏ ਆ ਕੂਰਵੇ ਬਾਰੇ deformata ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ strada deformata falso ਮੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ falso 9 number segnale raffigurato preannuncia una deviazione deviazione ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ per lavori in corso ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਲਸੋ ਫਾਲਸੋ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਵੀਆਸੀਓਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ allora ਜਦੋਂ ਦੇਵੀਆਸੀਓਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਵੀਆਸੀਓਨੇ ਆ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀਆਸੀਓਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਚੱਲੋ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10 segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada road da pisia tratto ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਦਾ ਆ non rettilineo ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਰੇਤੀਲੀਨੀਓ ਕੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੋਨ ਰੇਤੀਲੀਨੀਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰੇਤੀਲੀਨੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋਨ ਰੇਤੀਲੀਨੀਓ ਓਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਨੋਨ ਰੇਤੀਲੀਨੀਓ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟਾ ਲਾ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟà ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੈਰੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11 segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ preannuncia una confluenza confluenza ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ confluenza ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤਿਰਛੇ ਰੋਡ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਲੂਐਂਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੂਰਵਾ, ਇੱਕ ਮੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਫਲੂਐਂਸੇ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਲਸੋ। 12 ਨੰਬਰ segnale raffigurato richiede ਕਹਿੰਦਾ ਆ moderare ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ la velocità, ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਨਾ moderare velocità, ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੋ ਸਕੇਲ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ 0-20-14 ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ, ਇਨ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸਾ del segnale raffigurato ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ necessario ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, necessario ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ regolare la velocità, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। relazione ਅਨੁਸਾਰ, relazione ਅਨੁਸਾਰ, condizione ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, carico del veicolo ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। condizione ਕੰਡੀਸ਼ਨ, relazione ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਵੇਰੋ 2 ਨੰਬਰ presenza del segnale raffigurato ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ non è consentito ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ effettuare ਕਰਨੇ ਦੀ manovre ਕੰਮ ਜਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀ sorpasso, sorpasso ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। su strade ਸੜਕਾਂ quale due sole corsie doppio senso di circolazione, ਜਦੋਂ ਕੂਰਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਰਵਾ ਦੋਪਿਓ ਸੈਂਸੋ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਦੋਪਿਓ ਸੈਂਸੋ। ਕੁਰਸੀਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ allora sono due corsie, uno ਆ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਆਇਆ, ਇਨਅਲਤਰਾ ਆ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆ, ਟੋਟਲ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਪਿਓ ਸੈਂਸੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਏ ਸੋਲੇ ਕੁਰਸੀ ਹੋਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਓਵਰਟੇਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਨ ਐ ਕਨਸੈਂਟੀਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਹੋਵੇ ਸਰਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਰੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, ਇਨ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸਾ del segnale raffigurato ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਓਪਰਤੂਨੋ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਓਪਰਤੂਨੋ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਾਰੇ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟੀਕੁਲਾਰੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਰਤ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਵੀ ਉਚਿਤਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਰਤ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਈ ਵੈਕੋਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਨੀਅੰਟ ਜੋ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਲ ਸੈਂਸੋ ਓਪੋਸਟੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵਰਤ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਓਪਰਤੂਨੋ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦਲ ਸੈਂਸੋ ਓਪੋਸਟੋ, ਓਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਸੋ ਸਾਈਡ,
ओपोस्तो सामने वाली, ओपोजिट गलत। सवाल हैगा आ वेरो, प्रोवेनिएंटी आने वालियां। 4 नंबर, presenza del segnale raffigurato consentito la manovra di retromarcia। इस जगह के उपर गड्डी नूं रेत्रो मार्चा का काम जिहड़ा कर सकते हैं, भी इस जगह के उपर रेत्रो मार्चा कर सकते हैं। रेत्रो कल्ले का मतलब होंदा पिछे, मार्चा चलना, पिछे नूं चल सकते हैं कूरवे के अंदर। कूरवे के अंदर तो दिखाई ही घट देंदा हुंदा है, सो पिछे चलण का काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन हैगा आ फाल्सो। सवाल नंबर 5, इन प्रेसेंसा मौजूदगी दिल सीनियाले रफीगुरातो, सिग्नल की मौजूदगी के अंदर कॉन्सेंटीटो इजाजत आ इन वेरसियोने दी मार्च। इस जगह के अंदर यू टर्न का काम, इन वेरसियोने मतलब हो गया केड़ा काम कह रहा है, आ वाला कह रहा है। इस जगह के उपर कह रहे यू टर्न का काम किया जा सकता है इस, अगर ये मोड़ होए, लेकिन ना तो आप यू टर्न कर सकते हैं, यू टर्न तो नहीं कर सकते क्योंकि कूरवा आ, सो कूरवे के अंदर नॉन है पॉसिबले, नहीं पॉसिबल होंदा फारे इन वेरसियोने दी मार्चा यू टर्न का काम करना। ये कह रहा कर सकते हैं, फाल्सो। il numero 6, इन presenza del segnale raffigurato, दिखाए गए साइन बोर्ड की मौजूदगी के अंदर è consentito इजाजत आ effettuare करने की परमिशन आ। effettuare का मतलब होता करना, भी कर सकते हैं इस जगह के उपर फिरमाता। कोरिस्पोंडेंसा मौके ते जाके दिले कूरवे, कूरवे दे मौके ते जाके आपां फिरमाता कर सकते हैं। फाल्सो, आपां नूं करने की खास तौर पर मनाही होंदी है कूरवे के मौके ते जाके फिरमाता, सोस्ता, यू टर्न एंड रेत्रो मार्चा। ये कह रहा कर सकते हैं। कोरिस्पोंडेंसा नेड़े मौके ते, effettuare करना। 7 नंबर, presenza del segnale raffigurato posto su strade due corsie, ध्यान दे नाल पढ़ना जी। रोड कह रहा 2 कुर्सी वाला है, सड़क के अंदर पहला कह रहा कुर्सी सोनो दुए, ओके। हुण कह रहा दोपियो सेंसो मतलब 2 वे रोड आ। consentito इजाजत आ सुर पसारे ओवरटेक करने की। un veicolo एक गड्डी तो molto lento बहुत ज़्यादा हौली चल रहा है। allora ये गड्डी है इनू बना लेने भी ये हौली चलने वाली गड्डी है, लेंटो वाली, ओके। हुण तुहानू पता भी कूरवे दे विच सुरपासो का काम नहीं करना। जेकर कोई गड्डी हौली चल रही है तो कूरवे नूं पार करने का इंतजार करिए। ये कह रहे भी रोड 2 कुर्सी वाला आ, दोपियो सेंसो का रोड आ, तो इजाजत आ, कह रहा इजाजत हैगी आ ओवरटेक करने की एक बहुत ज़्यादा स्लो गड्डी तो। सवाल हैगा आ फाल्सो, नहीं कर सकते। सुर पसारे मतलब किसी गड्डी नूं पार करना। 9, 8 नंबर, इन presenza del segnale raffigurato si deve circolare, चलना चाहिए। più vicino possibile, ज़्यादा क्लोज, मार्जिने destro यानी कि रोड दे सज्जी साइड वाली जी लाइन होंदी है उस दे नेड़े रह के चलना चाहिए। डेला करे जाता केड़ा हो गया, आ करे जाता है। allora सड़क जिन्हों अपन आ करे जाता है। सुस्त्रादा दूए सोले कुर्सी, 2 ही कुर्सियां होना तो 2 कुर्सी दिखाई दे रही ने। दोपियो सेंसो का रोड आन जान वाला रोड आ, तो आपाने केड़ी लाइन के नेड़े रह के चलना है, allora आप चलांगे जी सज्जे पासे वाली लाइन होगी इस जगह के नेड़े। जेकर आप जा रहे हैं तो इस लाइन के नेड़े, अगर इस तरफ तो आ रहे हैं तो इस लाइन के नेड़े, यानी कि आन जान का जिहड़ा मर्जी काम कर लो, तुसी लाइन सज्जे पासे वाली दे नेड़े रह के ही चलना हुंदा आ। क्वेश्चन है वेरो। सवाल नंबर 9, इन presenza del segnale raffigurato è
necessario ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ percorrere ਚੱਲੀਏ le curve ਮੋੜ ਨੂੰ con più attenzione ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ in caso di pioggia ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ in caso di pioggia ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ più attenzione ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਜੀ ਹਾਂ, vero। 10 ਨੰਬਰ presenza del segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ è necessario ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ tenere ਰੱਖਣ ਦੀ una velocità ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ moderata ਘੱਟ ਕਰਕੇ esclusivamente ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ esclusivamente ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ nella prima curva ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਹ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ nella prima ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ velocità ਆ allora ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਲਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋੜ ਚਾਹੇ 10 ਨੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11 in presenza del segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ è necessario ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ regolare ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਦੀ la velocità ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ visibilità al raggio delle curve ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੋੜ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਆ ਗੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੋੜ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਹੈ ਰਾਜੋ ਗੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ vero। 12 ਨੰਬਰ presenza del segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ consentito permission ਆ consentito ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ sorpassare overtake ਕਰਨੇ ਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ motocicli allora sono ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ciclomotori ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਟਰੀਨਾਂ strade due corsie doppio senso ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਮਟਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸੋ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰਪਾਸੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਹੀਕਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਟਰੀਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਪਾਸੋ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰੋਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਦੂਏ ਕੁਰਸੀਏ ਇਹ doppio senso। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਲਸੋ। ਨੈਕਸਟ जीरो 2015 पेज नंबर 27 27 27 सो लेडीज की डेफिनेशन खास तौर पे ध्यान दे नाल नोट जरूर कर लेना जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਏ passaggio a livello con barriere e semi barriere यानी कि एक साइन बोर्ड है जिसका नाम passaggio livello con barriere ते semi barriere यानी कि हर एक सिग्नल का एक नाम होता है।
सिग्नल की खास तौर पर दूरी दस देना चाहते, सिग्नल की दूरी खास तौर पर 150 मीटर पहला लगी हुई मिलती है एक खतरे वाली जगह तो। इस जगह के विच किहड़ी चीज़ आ रही है, इस तो 150 मीटर बाद ट्रेन की क्रॉसिंग मिलेगी। ट्रेन की क्रॉसिंग दे विच आपां नूं जां तां अद्धे फाटक, हाफ फाटक जिन्होंने आप कहते सेमी बरिएरी वो मिल सकते हैं, ਜਾਂ फुल बरिएरी ਜਿਹੜੇ एक फाटक इस तरीके तरह एक दूजी साइड ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰੀਏਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲੰਪੇ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਏ ਲੂਚੀ ਰੋਸੇ ਲੰਪੇ ਜਾਂਦੀ, ਦੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਣ ਅਤੇ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮੀ ਬਰੀਏਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹੀ ਅਗਰ ਬਰੀਏਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਬਰੀਏਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਰੀਏਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਊਨਾ ਲੂਚੇ ਰੋਸਾ ਫੀਸਾ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਬੈਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਲ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਰੋਵਿਆਰੀਓ। ਫੈਰੋਵਿਆਰੀਓ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਤਾ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਮਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਫਰਕ ਆ। ਫਿਰਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਕੇਜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਨੈਲੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਨੈਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸੀਓਮੈਟਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ 50 ਮੀਟਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 150 ਮੀਟਰ। ਅਗਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਨੈਲੋ ਡਿਸਟੈਂਸੀਓਮੈਟਰੀ ਕੋ ਲਗਾਣੀ ਹੋਵੇ ਸੋ 3 ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਡੰਡੇ 150 ਮੀਟਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 2 ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਨੈਲੋ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਦੱਸੇਗੀ 100 ਮੀਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਨੈਲੋ ਡਿਸਟੈਂਸੀਓਮੈਟਰੀ ਕੋ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟੇਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਓਵਰਟੇਕ ਆਪਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਓਵਰਟੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਵਾਲੇਟੋ, ਸਟ੍ਰਿਸ਼ੇ ਬਿਆਂਕੇ ਇਹ ਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਵਾਲੇਟੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟ੍ਰਿਸ਼ੇ ਬਿਆਂਕੇ ਇਹ ਰੋਸੇ,
ਜਦੋਂ ਸਤਰੀਸ਼ੇ ਬਿਆਂਕੇ ਤੇ ਰੋਸੋ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਪਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ segnale a passaggio livello con barriere o semi barriere, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਲਰੇਡੀ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ passaggio livello ਵੀ ਇਹ attraversamento ferroviario, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲ ਟ੍ਰੇਨੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ। allora ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। dopo il segnale ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, dopo ਬਾਅਦ ਚ il segnale ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, se ci sono le semi barriere ਜੇਕਰ ਹਾਫ ਫਾਟਕ ਹੋਣ, ਸੇਮੀ ਬਰੀਅਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਧੇ ਫਾਟਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। allora ਇਹ ਅੱਧਾ ਫਾਟਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਲੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਫਾਟਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਲੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਮੀ ਬਰੀਅਰ। ਫੁੱਲ ਫਾਟਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਾਟਕ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਬਰੀਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਮੀ ਬਰੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੇਮੀ ਬਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੋ ਦੂਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ dispositivi ਦੂਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਗੇਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਜਗੇਗੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। allora ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ dopo il segnale ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ se ci sono le semi barriere ਅੱਧੇ ਫਾਟਕ ਹੋਣ installato un dispositivo device ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ luci ਲਾਈਟਾਂ ਰੋਸੇ ਲੰਪੇਜਾਂਤੀ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਣ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਬੇਰੁਬੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਗਣ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਫਾਟਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਰੀਅਰ ਆ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, una luce rossa fissa, ਲੰਪੇ ਜਾਂਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਜਗੇਗੀ। vero। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 il segnale raffigurato ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ permette di transitare, permette di transitare ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। tra una barra e altra, ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਦਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਫਾਟਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਫ ਫਾਟਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਓਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ permette di transitare ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ tra una barra e altra, ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਤਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ। se le ਜੇਕਰ semi barriere sono chiuse ਬੰਦ ਨੇ, dopo aver verificato ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ non ci sono ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ treni in arrivo, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਮੀ ਬਰੀਅਰ ਹੋਣ, ਅੱਧੇ ਫਾਟਕ ਹੋਣ ਬੰਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਮਟਰੀਨਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਟਰੀਨਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਲੋਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਦੀ, ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਟਕ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਦਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਫਾਲਸੋ। ਵੇਰੀਫਿਕਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੋਨ ਚੀ ਸੋਨੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਟ੍ਰੇਨੀ ਇਨ ਰਿਵੋ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ। ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, ਦੋਪੋ ਇਲ segnale raffigurato, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ se ci sono, ਅਗਰ ਹੋਣ se ci sono le barriere, ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਬਰੀਏਰੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਫਾਟਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਬਰੀਏਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਟਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਫਾਟਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਟਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਏਰੇ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਰੀਏਰੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਉਹਨਾਂ ਲੂਚੇ ਰੋਸਾ ਫੀਸਾ, ਕੱਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਬਰੀਏਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੂਚੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਣ, ਦੋ ਅੱਧੇ ਫਾਟਕ ਫਿਰ ਦੂਏ ਲੂਚੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਵੇਰੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4, ਇਨ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸਾ del segnale raffigurato, ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸੈਸਾਰੀਓ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੋਡੇਰਾਰੇ ਲਾ ਵੈਲੋਚਿਟਾ, ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਵੇਰੋ। 5 ਨੰਬਰ, segnale raffigurato preannuncia, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ l'incrocio con una linea tranviaria, tranviaria ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਮ ਦੀ ਪਟਰੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਰੋਵਿਆਰੀਓ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ tranviario ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਲਸੋ। 6 ਨੰਬਰ, indica una deviazione, deviazione ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ। obbligatorio, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 7, segnale raffigurato impone di dare la precedenza, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲ ਦਈਏ, impone di dare la precedenza, ਪਹਿਲ ਦਈਏ। ਵਾਈਕੋਲੀ ਗੱਡੀਆਂ della polizia, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨੀਟੈਂਸੀਆਰੀਆ, ਪੈਨੀਟੈਂਸੀਆਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਰਾਬੀਨੀਏਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਗੁਆਰਦਾ ਦੀ ਫਿਨਾਂਸਾ, ਪੁਲਿਸੀਆ ਨੋਰਮਾਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਨੀਸੀਪਾਲੇ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਨੀਟੈਂਸੀਆਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨੀਟੈਂਸੀਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ ਉਸ਼ੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਚੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਲਸੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 8 ਨੰਬਰ, segnale raffigurato preannuncia barriere, ਫਾਟਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ recinzione, ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। cantiere stradale, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ orange ਕਲਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ orange ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਏਰੇ ਦੀ ਰੇਚਿੰਸੀਓਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੀਏਰੇ ਦੀ ਰੇਚਿੰਸੀਓਨੇ ਦੀ ਕੰਤੀਏਰੇ ਸਟਰਦਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਇੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਲਸੋ। 9 ਨੰਬਰ, dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo acustico, ਇੱਕ bell acustico
ਇੱਕ ਬੈਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ averte ਜੋ ਅਲਰਟ ਕਰਦੀ ਏ, ਦੱਸਦੀ ਏ। ਬੈਲ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ chiusura delle barriere, ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰੀਏਰੇ ਫਾਟਕ, ਸੇਮੀ ਬਰੀਏਰੇ ਅੱਧੇ ਫਾਟਕ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। vero 10 ਨੰਬਰ segnale raffigurato posto di norma ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗ 150 ਮੀਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਪਸਾਜੋ ਲਿਵੈਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। vero 11 ਨੰਬਰ segnale raffigurato un'area di sosta custodita, parcheggio ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਬੰਦ। custodito custody parking, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ sosta custodita, ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ sosta custodita ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, falso। segnale raffigurato si trova prima del segnale, ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਪੀਆ ਕਰੋਚੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੀ ਸੰਤ ਅੰਦਰਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਾਟਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਟਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰੋਚੇ ਨਾ ਦੋਪੀਆ ਕਰੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। falso 13 ਨੰਬਰ segnale raffigurato un attraversamento ferroviario munito di barriere o semi barriere, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਧੇ ਫਾਟਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। vero ਅੱਧੇ, ਸੇਮੀ barriere, ਕੱਲੇ barriere, ਪੂਰੇ ਫਾਟਕ। vero la figura rappresenta un segnale di pericolo, ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ vero 15 ਨੰਬਰ segnale raffigurato un passaggio a livello con barriere o con semi barriere, ਅੱਧੇ ਫਾਟਕਾਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਰੀਏਰੇ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਹਾਂ vero 16 ਨੰਬਰ segnale raffigurato preannuncia un attraversamento, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਆ ferroviario ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀ ਦੀ। protetto ਸੇਫਟੀ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮੀ ਬਰੀਏਰੇ ਅੱਧੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆ। qualunque ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ sia il numero dei binari, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। protetto ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੱਲੇ ਬਰੀਏਰੇ ਉਹ ਸੇਮੀ ਬਰੀਏਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੀ ਹਾਂ vero 17 ਨੰਬਰ segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita without exit ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ। no falso 18 ਨੰਬਰ segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi, ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। se le luci rosse poste, ਜੇਕਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ delle barriere o delle semi barriere, ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰੇਸਤਾਰਸੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮੀ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ sono spente, ਅਗਰ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ falso, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ sono spente ਤਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। no falso